Okay, now let us discuss remaining NCERT problems. So problem number 13. Problem number 13. Two tiny spheres carrying the charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. See, dear students, like this, 30 centimeter apart. 30 centimeter is nothing but 0.3 meter. Two tiny spheres like this. This is one sphere. This is also another sphere. Two tiny spheres carrying a charges 1.5 microcoulomb like this. Q1 is equal to 1.5 microcoulomb. Q2 is equal to what? 2.5 microcoulomb. 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Full stop. Find the potential and electric field. First one. At the midpoint of line joining the two charges. So at the midpoint like this is the midpoint, O will be the midpoint. At midpoint of line joining the two charges like this. This is the line joining. So this is the midpoint. At the midpoint, calculate the electric potential and the electric field. Electric potential and the electric field. So electric potential at the midpoint, that is very easy because of potential is a scalar quantity, there is no direction, only magnitude. So this is the distance like this, 0.15 meter. This is also 0.15 meter. Okay, half 0.30 half 0.15 0.15. Okay. So electric potential. First one, that is A the first one. Electric potential at the center. Electric potential at the center of two charges. Center O. So electric potential at the center O due to two charges. So direct చేస్తున్నాను. Electric potential at the center O due to two charges. V is equal to what? 1 over 4 pi epsilon naught is the common. Q1 by R plus Q2 by R. R is the same distance. So V is equal to like this. 1 by 4 pi naught value 9 into 10 to the power of 9 divided by what is the value of R? R also common, nana. That is 0.15. Bracket begin Q1 1.5 plus Q2 what? 2.5. Micro is the common. Microcoulomb is the common, nana. So that is V is equal to like this. 9 into 10 to the power of 9 into 10 to the power of 6 minus 8, that is 9 minus, that is 3 divided by, this is 15 into 10 power minus 2 into, this is 3, 4. Okay, na? So simplify చేస్తే మీరు 3 3s are 3 5s are. Okay, so 3 into 4 into ఈ పైకి వస్తే ఎంత అవుతుందా? 10 పవర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది, 10 పవర్ 5. సో నేను దీన్ని 40 10 పవర్ 4 రాశాను, డివైడెడ్ బై 5. 5 1s are 5 24 రా. 24 into 10 power 3 volts. That is the answer. So like this, 2.5 10 to the power of 5 volts. ఏదైనా ఓకే. ఓకే, 2.5 4 వస్తే 4 అవుతుంది. సారీ. Okay, 24 10 to the power of, this is 10 power 4 nana. 8 into 3, 24 and 10 to the power of 4 volts are
or 2.5 into 10 to the power of 5 volts. No problem. Same, either as a correct, either as a correct. Like this, V value 2.4 10 to the power of 5 volts. Okay, Nana. This is the electric potential in the center O due to two charges. Next, electric field. How to find out electric field, Nana? So at the center. Okay. So electric field or total electric field at the center. Direct రాస్తున్నాను ఇది కూడా total electric field at the center O due to two charges. Total electric field at the center O due to two charges. ఒకసారి చూస్తే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉందనా లైక్ దిస్ E1 Q1 1.5 plus 1.5 radially outwards. ఇటు O దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ radially outwards E1 అన్న. అట్లాగే 2.5 ఇది కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఇది కూడా ఈ సైడ్ ఉంది. E2 this is E1, this is E1 అన్న. E1 direction like this is E2. Okay, E1 E2 లో ఏం చేస్తారు? సో ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 మైనస్ ఆర్ E2 మైనస్ E1 ఎందుకు డిస్టెన్స్ ఏముంది, ఈ రెండిట్లో ఏ ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటే దాని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ Q2 చేస్తూ ఉంది కాబట్టి E2 వాల్యూ చేస్తుంది కదా. సో ఆపోజిట్ ఉంది కదా, E1 ఈ సైడ్ E2 ఈ సైడ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సపరేషన్, సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఎడిషన్. సో total electric field E is equal to E2 minus E1. E is equal to, what is the value of E2? 1 over 4 pi epsilon naught Q2 divided by R square minus 1 over 4 pi epsilon naught Q1 divided by R square. R say common nana. So E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught R square is the common, Q2 minus Q1. So like this, resultant electric field or net electric field E is equal to, how much net value? Constant, that is 9 into 10 power 9 into, so divided by like this R square. What is the value of R? 0.15 whole square. 0.15 whole square into Q2 minus Q1 అన్న. Q2 వాల్యూ ఎంత? 2.5 నుంచి 1.5 మైనస్ ఏంట్రా? దట్ ఈస్ 1. 2.5 1.5 minus 1.5 that is 1 micro. Okay na, so simplify చేస్తే మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తో, using calculator, so like this. So what is the value? E value is equal to 4 into 10 power 5 వస్తుంది. సో మీరు సింప్లిఫై కావాలంటే క్యాలిక్యులేటర్ చేసేయండి అన్న. 4 into 10 to the power of 5 volt per meter or Newton per coulomb. So that is the, so 13th bit A లో second one. Electric field is equal to what? 4 into 10 to the power of 5 volt per meter. Okay na? So this is the answer. Okay, next one. So next one is beta. Next one, B. B2 at a point 10 centimeter from its from this midpoint in a plane normal to the line passing through the midpoint. So that is equatorial line. This is Q1,
That is Q1 is equal to what? 1.5 microcoulomb. This is Q2. That is 2.5 microcoulomb. Q1, Q2 values. Okay, separation వచ్చేసి ఎంత? ఇది 0.15 center ఇది. This is also 0.15 meter. So total 0.30 meters. Okay. Be written at a point 10 centimeter from this midpoint. So ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా 10 centimeter distance. Midpoint ఇంకా 10 centimeter. This is 10 centimeter means 0.1 meter. PVA point at a distance of 0.1 meter from the center of the line joining the two charges. Okay. So calculate the electric field and electric potential. Find the electric potential and electric field at a point 10 cm from this midpoint in a plane normal to the line passing to the midpoint. So nana EP అనే పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిరా? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సో టూ ప్రాబ్లమ్స్ 13th లో మనకు టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్లీ. సో అంటే ఇంత పెద్ద కంబైన్ చేసి ఎవరినైనా దేని సపరేట్గా ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్తే. సో లైక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ రావాలన్నా అట్లా ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ రావాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ at a point P which is on equatorial line, which is on the equatorial line మీద ఉందిరా. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎంత ఈ డిస్టెన్స్? అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.15 స్క్వేర్ ప్లస్ 0.1 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ఇది కూడా సేమ్. సో మీరు దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.15 స్క్వేర్ ప్లస్ 0.1 హోల్ స్క్వేర్ కనుక సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందిరా అంటే ఈ వాల్యూ 0.18 వస్తుంది. 0. ఇక్కడ రాస్తాను R is equal to 0.18 meters approximately. 0.18 meter. Okay, this is R. ఈ డిస్టెన్స్ 0.15 హోల్ స్క్వేర్ 0.1 హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్. ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఎంత? R equal to 0.18 meters. 0.18 meters. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్ P నా. సో డైరెక్ట్ గా మనకి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, దేర్ ఇస్ నో డైరెక్షన్. సో డైరెక్ట్ గా టోటల్ పొటెన్షియల్ ఫస్ట్ వన్ అన్న B లో ఫస్ట్ వన్ A సారీ B లో ఫస్ట్ వన్ మీన్స్ 1. Total potential at P due to two charges. So total potential at P due to two charges. So V is equal to what? V1 plus V2. That is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Bracket begin. So Q1 by R plus Q2 by R. So already R value మనం calculate చేసామరా. So that is 9 into 10 power 9 divided by R also common na 0.18. So bracket begin. Q1 plus Q2 entra 1.5 2.5, that is 4 micro kada minus అది. సో దీన్ని మనం V is equal to 9 into 10 to the power of 9 over 6 minus చేస్తే that is 3 divided by this is 18 into 10 power minus 2 into 4. So 9 ones are 9 twos are kada, 2 ones are 2 twos are. Simple ga 2 into 10 to the power of 5 volts. This is the correct answer, like this. 2 into 10 to the power of 5 volts. This is the electric potential at P due to two charges. Total electric potential. Next,
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఆల్రెడీ ఈ టైప్ మనం చేసారా, మీరు చేయొచ్చు యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మనం ఈ డ్రాయింగ్ స్టెప్ డ్రా చేసుకొని ఆల్రెడీ చేసాం సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ చాప్టర్లో. సో ఎలక్ట్రిక్ నెట్ ఆర్ అఫ్ కోర్స్. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పి డ్యూ టు Q1 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పి డ్యూ టు Q1 charge. డ్యూ టు Q1 charge. E1 అనుకుంటున్నాను దాన్ని 1/4πε0 Q1 by R square. Q1 by R square. So that is 9 into 10 to the power of 9 into Q1. So what is the value of Q1? 1.5 micro divided by R square 0.18 whole square. సో మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 0.42 వస్తుందిరా. మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్న, నేను జస్ట్ ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను అంతే. 0.42 × 10⁶ వోల్ట్ పర్ మీటర్ ఉందనా మీకు వచ్చే ఆన్సర్. సో డైరెక్షన్ రా పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది లైక్ దిస్, పాజిటివ్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ E1, దిస్ ఈజ్ A, దిస్ ఈజ్ B, దిస్ ఈజ్ P రా, అలాంగ్ AP, along AP na, A to P, along AP, that is E1. Okay na, clear. Next, electric field at P due to Q2 charge. So electric field at P due to Q2 charge na, due to Q2 charge. Okay, electric will be due to Q2 charge. E2 is equal to 1/4πε0 Q2 by R square. So E2 is equal to 9 into 10 power 9 into Q2 value 2.5 micro divided by R square means R value 0.18 whole square nana. So E2 is equal to, మీరు సింప్లిఫై చేస్తే 0.69 into 10 to the power of 6 volt per meter along. Volt per meter or Newton per coulomb, same. Along direction రా, ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి అన్నా, పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి లైక్ దిస్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. E2, so that is E2 along BP, along BP. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, రిజల్టెంట్ వేయాలి. E1 కి E2 కి రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేయాలనా. రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేయాలంటే ఈ యాంగిల్ తెలియాలి మనకి, ఆ యాంగిల్ తెలియాలి. సో అంటే ఈ యాంగిల్ తెలియాలి లైక్ దిస్, దిస్ ఈస్ θ. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందా, θ/2, ఇది కూడా θ/2 అవుతుంది. జాగ్రత్త చూడాలి. ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ E1 and E2, that is resultant of E1 and E2 means net electric field. Net electric field between E1 and E2 is equal to square root of E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos theta. What is the value of theta? So theta మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దిస్ ఇస్ theta, దిస్ ఇస్ ఆల్సో theta. ఇందులో హాఫ్ θ/2, ఇది θ/2 అన్నమాట. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు θ/2 రావాలి. θ/2 రావాలి కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఇంకా మనకి ఈ డిస్టెన్స్ తెలిసినా, ఇది తెలుసు, ఇది కూడా తెలుసు. cos θ/2 ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలో. cos θ/2 is equal to cos theta, that is
దిస్ ఈజ్ హైపోటనస్, దిస్ ఈజ్ 90. కాస్ థీటా అసెంట్ సైడ్ ఇది అంటే 0.1 డివైడెడ్ బై hypotenuse 0.180, that is equal to 0. మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 0.55556 వస్తుందా? ఓకేనా? సో θ/2 వాల్యూ ఎంత అవుతున్నప్పుడు దీన్ని ఇంకా θ/2 ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.556. ఓకే, సో దీన్ని మీరు న్యాచురల్ కాస్ ఆర్ న్యాచురల్ కొసైన్స్ తీసి మీరు ఈ వాల్యూ ఎంత చూడండి. సో మీకు ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 56.25 అలా 56.25 డిగ్రీ వస్తుందండి మీకు ఈ వాల్యూ రా. θ/2 వాల్యూ θ/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56.25 డిగ్రీ వస్తుంది. లేదా మీరు మినిట్స్లో కావాలంటే మీరు బుక్ తీసుకోండి అన్న ఒకసారి, మీకు మినిట్స్లో కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఒకసారి చూసి చెప్తాను అండి. సో పేజీ నంబర్ 9 న్యాచురల్ కొసైన్స్. సో ఎంత ఉందో ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ విషయం కొద్దిగా కేర్ఫుల్ చూడాలి. 0.556 చూడాలి మనం. 0.556. ఓకే, 0.556 చేసేసేసి నేను అది లేదురా. ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 56 డిగ్రీ అండర్ 18 మినిట్స్ దగ్గర ఎంత ఉంది? 0.5548 ఉందిరా. 0.5548 ఉంది. ఒక్క నిమిషం కేర్ఫుల్గా ఉండండి, నేను రబ్ చేస్తాను రా. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడరా, θ/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ/2 చూస్తున్నాను మనం ఒకసారి కేర్ఫుల్గా ఒకటి చెప్తాను. సో మనకు కావాల్సింది 0.556 కావాలి. మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఇది ఎంత? 0.556. ఆ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. 56 డిగ్రీ అండర్ 18 మినిట్స్ దగ్గర చూడండి. 18 మినిట్స్ ఆర్ 0.3 డిగ్రీ కింద ఉంటుంది. ఓకే, ఎంత ఉంది అక్కడ? 56 డిగ్రీ అండర్ 18 మినిట్స్ దగ్గర 0.5548. 0.5548 ఉందిరా. ఓకేనా? కేర్ఫుల్ చూడండి. సో మన వాల్యూకి ఈ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి ఒకసారి. ఇది 548, ఇది 556 ఉంది. సో మనకి దానికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందిరా? సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 550 అవుతుంది. సో 2 అను ఒక 6 8 డిఫరెన్స్ ఉందిరా. 8 ఉంది డిఫరెన్స్. మీన్ డిఫరెన్స్ 8 ఉందా? 8 డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకేనా? అంతే కదా? సో దీనికి మీరు 8 యాడ్ చేస్తే 16 5 0 పాయింట్ కరెక్ట్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందా? 8 డిఫరెన్స్ ఉంది. మీన్ డిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోయిన 8 ఉందా? ఓకే, 8 లేదు. ఎంత ఉంది? 8కి నియరెస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. 8 లేకపోతే 8కి నియరెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉందన్నా? 7 ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూడాలి. 7కి పైన ఎంత ఉంది? 3 మినిట్స్ ఉంది. 7కి పైన 3 మినిట్స్ ఉంది. ఇక్కడ 8 లేదు కదా, 7 ఉందిరా. 7కి పైన ఎంత ఉందిరా? 3 మినిట్స్ ఉంది. 3 మినిట్స్. ఓకే, 3 మినిట్స్ ఉంది. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడాలరా. ఇక్కడ ఒకసారి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ మన వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంది.
మన వాల్యూ ఎంత ఉంది, మన వాల్యూ జాస్తి ఉంది, ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందన్నా తక్కువ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము, దీనికి ఎంత యాడ్ చేస్తే సరిపోయింది, 8 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే జనరల్గా మనం సైన్ ట్యాన్లో ఈ 7 తీసుకొచ్చి, అంటే ఈ 7 ఈ 3 మినిట్స్ దీనికి యాడ్ చేస్తే ఇది దీనికి యాడ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా, అంతే కదా. ఈ 7 దీనికి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందిరా, ఈ 7 దీనికి యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 మినిట్స్ వచ్చి దీనికి యాడ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మన వాల్యూ నియరెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. దేంట్లో జనరల్ మనం చేసేది సైన్ కానీ ట్యాన్ కానీ. అయితే కాస్ చూసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అదే డిఫరెన్స్. ఓకేనా. సో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంకా తక్కువ చేయాలి, ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా యాడ్ చేయాలి. సేమ్ దానికి ఉల్టా సైన్ ట్యాన్ చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, దానికి ఉల్టా చేయాలి. మనం ఇదే సైన్ అనుకోండి, ఏం చేస్తారా, ఈ 3 మినిట్స్ దీనికి యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ దీనికి యాడ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా మన వాల్యూ నీరెడ్గా వెళ్ళిపోతాం, నీరెడ్గా వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అక్కడ ఉంది చూడండి మీకు, సబ్ట్రాక్ట్ మీన్ డిఫరెన్స్ అని ఉంది ఆల్రెడీ. సో 18 మినిట్స్ మైనస్ 3 మినిట్స్ ఎంతరా, 15 మినిట్స్. సో θ/2 56 డిగ్రీ 15 మినిట్స్ అన్న, ఇది ఆన్సర్. θ/2 వాల్యూ, θ/2 వాల్యూ ఇది. చెప్పింది అర్థమైందా. సైను ట్యాన్ చూసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, 3 మినిట్స్ దీనికి యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేస్తే ఏమైపోయింది, దీన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తే 3 మినిట్స్ యాడ్ చేసి ఈ 7 దీనికి యాడ్ అయిపోతుంది. యాడ్ అయిపోయి మన వాల్యూ వాళ్ళకి కావాల్సిన వాల్యూ వచ్చేసింది, మన వాల్యూ ఎంత ఉందో అంత వచ్చేసింది. ఓకే. కానీ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, రివర్స్ చేయాలి. దానికి ఎక్కడ ఏం చేస్తుంది, దానికి ఉల్టా, అంతే, దట్స్ ఆల్. అది ఏదైనా కానీ రివర్స్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దానికి రివర్స్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. సో 18 మైనస్ 3 ఎంత, 15. దిస్ ఈస్ ద θ/2 వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ద θ/2 వాల్యూ. అర్థమైందా. డౌట్ ఏమంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి లేదా కాల్ చేయండి. θ/2 = 56 డిగ్రీ 15 మినిట్స్. మరి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ θ ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, 56 డిగ్రీ 15 మినిట్స్ అనా, దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎట్లా చేయాలో ఒకసారి చూడండి. మినిట్స్తోను డిగ్రీలోను మల్టిప్లై చేయాలి డైరెక్ట్గా. 15 × 2 ఎంత, 30 మినిట్స్. 56 × 2 ఎంత, 112 డిగ్రీ 30 మినిట్స్. దిస్ ఈస్ ద θ వాల్యూ. లేదు దీన్ని ఇంకో ఫార్మాట్ రాయొచ్చు మనం, 112.5 డిగ్రీ 30 మినిట్స్ అంటే ఎంతనా, 0.5 డిగ్రీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో θ. ఇది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, θ వాల్యూ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు, ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత రావాలంటే 112.5 డిగ్రీ రావాలి. కరెక్ట్గా వచ్చింది. ఓకేనా. ఇదిగో 1 డిగ్రీ = 60 మినిట్స్ రా. 1 డిగ్రీ = వాట్, 60 మినిట్స్. హాఫ్ డిగ్రీ ఎంత, హాఫ్ డిగ్రీ 0.5 డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, 30 మినిట్స్. 0.5 డిగ్రీ వాల్యూ వాట్, 30 మినిట్స్. సరిపోయింది. ఓకే, ఇది θ వాల్యూ. ఓకే, కాస్ θ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందా, కాస్ 112.5 డిగ్రీ అంటే ఆ మైనస్ వస్తుంది మీకు. ఎందుకు, కాస్ 120 ఎంత, కాస్ 120 వచ్చి మైనస్ హాఫ్. సో ఇది 120 నియరెస్ట్గా ఉంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. కాస్ 180 మైనస్ θ మైనస్ కాస్ θ. ఓకే, అంటే ఇది ఒకసారి చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కాస్ 120 డిగ్రీ ఎంత అంటే మైనస్ హాఫ్. ఇది ఎట్లా వచ్చింది మైనస్ హాఫ్, కాస్ 180 మైనస్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మైనస్ కాస్ θ. దట్ ఈస్ కాస్ 180 మైనస్ θ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను నేను, సపోజ్ 120 అనుకుంటా, 120 డిగ్రీ 180 నుంచి 120 పోయి 60. ఓకేనా, మైనస్ కాస్ 60 డిగ్రీ. కాస్ 60 ఎంతరా, 1/2. మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1/2. సేమ్ ఇదే మీరు కూడా కాస్ 180 మైనస్ θ ఇది చేయండి. ఆ వచ్చిన దానికి కాస్ బుక్లో చూడండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి బుక్లో చూస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంతే, నెగిటివ్ వాల్యూ డైరెక్ట్ రాసింది. ఓకేనా, అర్థమైందా. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి.
అంత యాక్చువల్లీ ఇంత లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరినైనా డోంట్ వరీ. ఇది తీటా వాల్యూ. సో రబ్ చేస్తాను రా. ఓకే రబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకేరా. సో మనకి ఇప్పుడు తీటా వాల్యూ వచ్చేసింది కదా. ఎంత వచ్చింది తీటా వాల్యూ? ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ E1 E2 రాసేయండి అన్న. మీరు రాసేసి ప్లస్ 2E1 స్క్వేర్ ప్లస్ E2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2E1 E2 cos of theta value 112.5 degree. ఓకేనా? సో మీకు E1 స్క్వేర్ E2 స్క్వేర్ 2E1 E2 cos 112 ఎట్లా చూస్తారు? ఇది 180 మైనస్ తీటా, దీన్ని మైనస్ చేయండి రా. సో ఇక రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆ 56 సంథింగ్కి బుక్లో చూడండి, లాగ్ బుక్లో వచ్చి దానికి మైనస్ పెట్టేసేయండి. ఆల్రెడీ మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ మైనస్ ఎక్కడికి వస్తుందా మీకు అల్టిమేట్గా ఆన్సర్ వచ్చింది రావాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.58 ఇంటూ 10⁻⁵ రావాలన్న. 5 వోల్ట్ పర్ మీటర్ ఎంత వస్తుందా మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుంది? ఓకే. మీకు డైరెక్షన్ కూడా కావాలి అంటే tan alpha ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 sin theta బై E1 ప్లస్ E2 cos theta. theta వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, theta వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఆల్ఫా వాల్యూ 76.9 డిగ్రీలో రాశాను. మినిట్స్లో కావాలంటే మినిట్స్ 76 సంథింగ్ వస్తుంది. ఓకే, అది మెథడ్. మీకు ఇది అవసరమైతే చేయండి, అవసరమే లేదు ఇక్కడ మీకు స్పేస్ ఉంటే అక్కడ చేయండి, లేదంటే లిమిట్ మెథడ్ తీసుకుంటే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే నాకు కాల్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇది కొంచెం లెంతీ ప్రాబ్లం అన్న. ఇది 13 అంటే 2 ప్రాబ్లమ్స్ మిక్స్ చేసి ఇచ్చారు మనకి. నెక్స్ట్ వన్ రా, ప్రాబ్లం నెంబర్ 14. ప్రాబ్లం నెంబర్ 14 రా. ఓకే, ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి? హైడ్రోజన్ 1H1 అన్న. 1H1 1 ప్రోటాను 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఆటం. ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటం ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్ ఆర్ బౌండ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అబౌట్ 0.53 యాంగ్స్టమ్స్. ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్య గ్యాప్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు అన్న? 0.53 యాంగ్స్ట్రామ్. 1 యాంగ్స్ట్రామ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 10⁻⁻10 మీటర్. ఓకేనా? ఓకే, ఇది ప్రోటాన్, ఇది ఈ రాశాను. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్. డిస్టెన్స్ వచ్చి 0.53 యాంగ్స్ట్రామ్స్. దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే, in a hydrogen atom electron proton are bound at a distance of is about 0.53 angstrom. First one, estimate the potential energy of the system in electron volts, comma taking the zero potential energy at infinite separation of electron from proton. Okay nana, this is first question. And the first question em ichadu, estimate the potential energy of system of a system in electron volts adigadu. Electron volt, right? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. This is constant value. Like the charge of the electron, 1.6 10⁻⁻19 coulombs. This is joules. 1 electron volt is equal to what? 1.6 into 10⁻⁻19 joules. Okay. So, మనకి ఏంట్రా ఇది? హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్కి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య డిస్టెన్స్. దాన్ని ఫస్ట్ రేడియస్ కూడా అంటారు, బోర్ రేడియస్ అంటారు దీన్ని.
0.53 angstroms is nothing but Bohr radius of the electron in first orbit. For example, ఇది హైడ్రోజన్ ఆటం తీసుకుంటే ఇది న్యూక్లియస్ ఏమంటారా ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అంటే న్యూట్రాన్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. సో ఈ ప్రోటాన్కి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకుందాం. ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ ఇన్ ఎన్ ఆర్బిట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు మీకు. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఇది 0.53. టోటల్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆటమ్, హైడ్రోజన్ ఆటం కదా. సో ఎలక్ట్రాన్ రెవల్యూషన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. సో క్యాలిక్యులేటర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అడిగాడు. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ అడిగాడు. టేకింగ్ జీరో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ ఇన్ఫైనైట్ సెపరేషన్. అట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత జీరో. రైట్. అట్ ఇన్ఫినిటీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏం చెప్పండి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 Q1 Q2/R. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్ అన్న ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్ 1/4 Q1 Q2/R. Q1 అంటే ఒకదాని ఛార్జ్, Q2 అంటే ఇంకోదాని ఛార్జ్, డివైడెడ్ బై R అంటే సపరేషన్. ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ సపరేషన్ సపోజ్ R ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, 1/∞ is what? Potential energy at infinity separation is equal to 0. అది వాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. టేకింగ్ జీరో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at infinity. ఓకే. సో ఇక్కడ రాస్తున్నారా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at infinity distance is equal to what? 0. ముందు ఈ డిస్టెన్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ is equal to 1/4πε0. First one, 14th problem, first one. 1/4πε0 Q1 Q2/R. So potential energy, of course, I will take this is P1. Potential energy at infinity what? This is P2 అనుకోండి. At R is equal to infinity దగ్గర. So that is 9 into 10 power 9 into Q1 and Q2. Q1 equal to Q2 is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs అన్నారు. ఎందుకురా ఇది Q1 ఛార్జ్, ఇది Q2 ఛార్జ్. Q1 ఛార్జ్ అంటే ఏ ఛార్జ్? ప్రోటాన్ ఛార్జ్. Q2 అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్. ప్రోటాన్ ఛార్జ్ is equal to ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్, బట్ it is plus, it is minus. ఇదేమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ రా. ప్రోటాన్ ఛార్జ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఓకేనా? Q1 వాల్యూ ఎంతరా? 1.6 into 10 power minus 19 into Q2 ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కదా, సేమ్ క్వాంటిటీ, minus 1.6 into 10 power minus 19 whole divided by R. 0.53 angstrom means minus 10. ఇప్పుడు మీరు ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు జౌల్స్ ఆన్సర్ వస్తుంది. వాడు ఏమడిగాడు? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అడిగాడు కాబట్టి సో డివైడెడ్ బై 1.6 into 10 power minus 19 వేసేది మన ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు దేంట్లోకి వచ్చింది? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లోకి వచ్చేసి. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది మైనస్ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే minus 27.17 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుందండి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది చూడండి. ఈ 10 power మైనస్ పైకి అయితే ప్లస్ 10, సో మైనస్ ఇది 19, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దీన్ని సింపుల్గా సాల్వ్ చేశారంటే మీరు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ minus 27.17 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ between these two charges, that is proton and electron. So potential energy of the system అడిగాడు కాబట్టి మనల్ని potential energy of the system is equal to P1 minus Pe2. P1 ఎంతరా? minus 27.17 minus Pe2 ఎంతరా? infinity ఎంత? 0 కదా. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకేనా? సో అయిపోయింది ఫస్ట్ వన్. మన గ్రావిటేషన్లో మన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు
potential energy is equal to entra minus 2 into kinetic energy. మరి kinetic energy is equal to modulus of P by 2 కదా. అట్లాగే టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కి, ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ రెండో చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వర్క్ బి, కోటింగ్లో బి రా, ఇది ఏ, ఇది ఏంటిది ఏ నాన్న. వాట్ బి వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద మినిమం వర్క్ రిక్వైర్డ్ టు ఫ్రీ ద ఎలక్ట్రాన్, కామా గివెన్ దట్ ఇట్స్ kinetic energy in orbit is half the magnitude of potential energy obtained in question number A. ఏమన్నారా, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వర్క్ రిక్వైర్డ్ టు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ అవ్వాలంటే ఎంత వర్క్ చేయాలి. గివెన్ దట్ వేయించాడు ఇట్స్ kinetic energy in the orbit is half of the magnitude of potential energy obtained in A. ఇందులో ఆఫ్ తీసుకోమంటాడు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే మనకు తెలుస్తుంది kinetic energy is equal to, kinetic energy always పాజిటివ్, నేను అందుకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్సిడర్ చేశాడు. kinetic energy is equal to half of the potential energy, half of the magnitude of potential energy. ఇది ఆల్రెడీ ఈ టైప్ మనం చేసాం, గ్రావిటేషన్ ఫస్ట్ ఇది. సో potential energy is equal to జనరల్ ఫార్ములా ఏదైనా potential energy equal minus 2 into K, kinetic energy is equal అవుతుంది, ఇది బయటకు యువతలకు వస్తాయి P by 2. నెగిటివ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయాలన్న, ఎందుకంటే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. kinetic energy ఆల్వేస్ పాజిటివ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీస్ ఆర్ నెగిటివ్స్. ఓకే, మీ టోటల్ ఎనర్జీ కావాలనుకుంటారా, kinetic ఎనర్జీకి నెగిటివ్ పెడితే సరిపోతుంది. kinetic ఎనర్జీకి నెగిటివ్ ఇస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ kinetic ఎనర్జీ. మీకు వచ్చే ఆన్సర్ అదే. ఓకే, kinetic ఎనర్జీ ఎంత వస్తుందో దానికి మైనస్ పెట్టామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బి చేద్దాం కదా, వాడే తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో kinetic energy ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ మనం కనుక్కోవాల్సిన అల్టిమేట్గా వర్క్ రా. సో kinetic energy ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, హాఫ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 27.17. సో kinetic energy ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, అందులో హాఫ్ అంటే 13.58, 13.58 electron volts. This is electron volts. This is the kinetic energy. Okay, 13.58 electron volts. So what is the work required to free the electron? Electron free అవ్వాలంటే ఎంత వర్క్ రావాలి అంటాడు. రైట్, యార్ చూడాలా. సో వర్క్ డన్ ఆర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P plus K. P plus K. P ఎంత minus 27.17 plus K ఎంత 13.58 electron volts. ఓకేనా, మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందా. సో వర్క్ డన్ లేదంటే టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ 13.58 electron volts వస్తుంది. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పా, ఏం చెప్పాను కదా, టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ సింపుల్గా టోటల్ ఎనర్జీ కావాలంటే kinetic ఎనర్జీ కనుక్కొని దానికి మైనస్ పెడితే సరిపోతుంది. kinetic ఎనర్జీ ఎంత 13.58, టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత, అది మైనస్ 13.58 electron volts. ఓకేనా, అది టోటల్ ఎనర్జీ. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ electron bound to the system, electron bound to the attractive force that is between nucleus and electron. Okay, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇది ప్రోటాన్ రా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది న్యూక్లియస్. ఓకేనా, వీటి మధ్య ఏముంటుంది, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఉంటుంది. సో నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకే, సో నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఎలక్ట్రాన్ బౌండ్ టు ద సిస్టమ్, ఎలక్ట్రాన్ దీనికి బౌండ్ అయిందని. ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి ఫ్రీ. ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ అవ్వాలంటే మనం ఎంత ఎనర్జీ అప్లై చేయాలి, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్ టు ఫ్రీ ది ఎలక్ట్రాన్, టు ఫ్రీ ది ఎలక్ట్రాన్.
సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఇంత ఎనర్జీతో పట్టుకొని ఉంది -13.58. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఎలక్ట్రాన్ బౌండ్ టు ది సిస్టమ్. ఎలక్ట్రాన్ బౌండ్ టు ది సిస్టమ్. ఓకే, మనం సేమ్ ఇదే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అప్లై చేస్తే ఎంత 13.58. ఇది ఆల్రెడీ ఎంత ఉందన్న టోటల్ ఎనర్జీ -13.58 ప్లస్ 13.58 దీని మీద అప్లై చేస్తే రెండు యాడ్ అయిపోయి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది? 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిట్ రివాల్వ్ అవుతుంది ఎంత ఎనర్జీతో? ఇంత ఎనర్జీతో టోటల్ ఎనర్జీ. ఇది నెగిటివ్ సైడ్ అయింది, ఎలక్ట్రాన్ బౌండ్ సిస్టమ్. ఎలక్ట్రాన్ అనేది బౌండ్ అయ్యింది లోపల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రూమ్లో ఉన్నాను, నా ఎనర్జీ రూమ్లో బౌండ్ అయి ఉండాలి -2 జౌల్స్. నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళాలంటే, నేను ఫ్రీ అయిపోవాలంటే +2 ఇచ్చారనుకోండి, -2 +2 ఏమవుతున్నప్పుడు రెండు యాడ్ అయ్యి 0. సో నేను ఫ్రీ అయిపోయాను. నేను ఈ రూమ్లో ఉన్నాయి కదా, ఫ్రీ అయిపోయాను. సో వర్క్ డన్ టు ఫ్రీ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎంత ఇవ్వాలి మనం? +13.58 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇస్తే చాలు. దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ డన్. అర్థమైందా? డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయొచ్చు. 13.58 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇస్తే కనుక దీనికి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది. దానికి మనం సప్లై చేస్తే అవుతుంది 0 అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ. ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి ఎమర్జెస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్, ఎమర్జెస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఆటమ్ ఆర్ ఇన్ ఎన్ ఆర్బిట్. ఓకే, ఎస్కేప్. ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ. ఇది వర్క్ అడిగిన ఆన్సర్. వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద మినిమం వర్క్ రిక్వైర్డ్ టు ఫ్రీ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గివెన్ బై 13.58 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. మైనస్ రాయకూడదు, ప్లస్, ఓన్లీ ప్లస్. ఎందుకంటే ఇంత సేమ్ క్వాంటిటీ దానికి ఇచ్చామంటే మనం, సో ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ. ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంట్రా? దిస్ ఈస్ బి, థర్డ్ లాస్ట్ వన్. సి now. What are the answers to A and B above if zero potential energy is taken at 1.06 angstrom separation? ఇందాక మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలరా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాం? 0 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు వాడు చేంజ్ చేశాడు జస్ట్. సో ఎంత సపరేషన్లో తీసుకున్నాడు వాడు? ఇచ్చాడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు. 1.06 angstrom దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఇనీషియల్ మనం ఇందాక ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఇది జనరల్. ఓకేనా? ఇందాక ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసిన కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేసాం? మైనస్ చేసాం. ఇది వచ్చింది ఫైనల్గా. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ కనుక్కోవాలి. అంటే అట్ 1.06 angstrom దగ్గర కనుక్కొని దాంట్లోంచి దీన్ని మైనస్ చేస్తే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ టు ఏ అండ్ బి అబౌవ్ if zero potential energy is taken at 1.06 angstroms దగ్గర తీసుకోవాలంట. ఈ ప్రోటాన్, ఇది ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? ముందు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దారా. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దిస్ ఈస్ P2. P1 ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇది ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ P1. సో 1/4πε0 Q1 Q2 by R. P2 is equal to 9 into 10 power 9 into Q1 value ఎంత? plus 1.6 minus 19. This is minus 1.6 into 10 power minus 19 divided by what is the value of R? 1.06 angstrom means -10 into ఇది దేంట్లో వచ్చింది? ఇంతవరకు జౌల్స్లో వచ్చింది. నేను ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ కావాలంటే 1.6 into 10 power minus 19 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లోకి వచ్చేసింది. క్యాన్సిల్ సింప్లిఫై చేస్తే మీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందనా? సో మీకు వచ్చేసేసి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దట్ ఈజ్ ఎంత వస్తుంది అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో -13.58 వస్తుంది. -13.58 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ.
ఆ సపరేషన్ దగ్గర 1.06 సపరేషన్ దగ్గర. సో మీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రెండింటిని సపరేట్ చేయాలి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ దట్ ఈస్ P1 మైనస్ PE2. ఇక్కడ కూడా చేశాను, మీరు చూడాలి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అది ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి అదే వచ్చింది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? P1 minus 27.17 minus 27.17 minus half minus plus PE2 13.58 electron volts. Ultimately minus 13.58 electron volts. This is the potential energy of the system. That is the potential energy of the system. ఒకసారి మీరు కేర్ఫుల్గా చూడాలా. ఫస్ట్ జీరో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎంత ఉందిరా? 0 తీసుకోమన్నాడు వాడే. ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీరు తీసుకోవద్దు, జస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర తీసుకోమన్నాడు. ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర తీసుకోవాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఎంత ఉందో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ కనుక ఇక్కడ కూడా అంతే. అట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వాడి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు 0 అని. తర్వాత ఏం చేసాం మనం? ఈ సపరేషన్ దగ్గర ఎంత? ఇంత minus 27.17. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు ఇందులోంచి దాన్ని సపరేట్ చేసాం. ఇది ఫస్ట్ కేసు. లాస్ట్ కేసు ఏమడిగాడు? అట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీరు తీసుకోవద్దు, అట్ దిస్ సపరేషన్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ క్యాలిక్యులేట్ దట్ డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ వాట్? minus 13.58 electron volts. సో దెన్ ఆఫ్టర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ సేమ్ ఇక్కడ ఏ మెథడ్ చేశానో అదే సేమ్ మెథడ్. P1 మైనస్ PE2. P1 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉందా? 27.17. PE2 ఇక్కడ కలుపుకున్నాక మనం ఇక్కడ అయితే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వాడే చెప్పాడు తీసుకోండి 0 తీసుకోండి. వాడు చెప్పలా, వాడు ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత సిస్టమ్ ఫైండ్ చేస్తే minus 13.58 electron volts వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ మీకు ఏ డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. 14 ఇది. నెక్స్ట్ వన్ 15. Problem number 15. If one of the two electrons of hydrogen molecule is removed, one of two electrons of hydrogen molecule అంటారు. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి 2 ప్రోటాన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేశాడు, అప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద 2 electrons of hydrogen molecule is removed, we get the hydrogen molecular ion H2+. సో జనరల్గా సో ఏమంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద మాలిక్యూల్. ఇది మాలిక్యూల్ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇందులో ఒక ప్రోటాను ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రోటాను ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో న్యూట్రల్ టోటల్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేశాడు అనుకున్నాం, అప్పుడు ఎన్నుంటే 2 ప్రోటాన్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే H2+ అవుతుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుతుంది. In the ground state of H2+, the 2 protons are separated roughly by 1.5 angstroms. 1.5 angstroms ఉన్నది, F తప్పబడింది angstrom. And electron is roughly 1 angstrom from each proton. Okay. ఇప్పుడు వీడియో వచ్చింది మనకి 15th రా ఇదిగో. ఓకే, సో ఇది 1 angstrom, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 angstrom. ఇది ఎలక్ట్రాన్ అన్నా, ఇదేంటిది ప్రోటాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రోటాన్. ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? 1.5 angstroms. 1.5 angstroms ఇచ్చాడు. 2 protons are roughly separated by 1.5 angstroms and electron is roughly 1 angstrom from each proton. Each proton ఇంకా 1 angstrom distance లో ఉంది. Determine the potential energy of the system.
specify your choice of 0 percentage. Specify చేయమన్నాడు. So taking 0 percentage at infinity. Taking 0 of potential energy at infinity. At infinity separation, potential energy is what? 0. So నేను 0 తీసుకున్నాను. ఇది ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు చూద్దాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇదేంటిది? ప్రోటాన్. సో దీన్ని నేను Q1 అనుకున్నాను. ఇది Q2 నా, ఇది Q3 నా. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? R13. ఇది ఎంత? R23. ఇది ఎంత? R12. 12 1 2 2 3 1 3 లేదంటే 2 3 రాసుకున్నట్లనే పర్లేదు. అది 1 2 3 ఎట్లా రాసినా ఓకే. 2 2 3 3 2 1 ఓకే, ఎట్లా ఓకే. ప్రోటాన్ చార్జ్ ప్లస్ 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ప్రోటాన్ చార్జ్ plus 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Electron charge minus 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Q3 value minus 1.6, Q1 value, Q2 value same 1.6 10 to the power of minus 19 coulombs. Positive values, that is the negative value. Okay nana, R12, R13 కూడా మన దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ of the system, potential energy of the system of 3 charges. Already మనం డెరైవ్ చేసామన్నా. సో PE is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus Q3 Q1 by R13 or 31, whatever it. 31 రాయండి లేదా 13 రాయండి, ఎట్లయినా ఓకే. ఓకే, R3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది. జస్ట్ సింపుల్. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 3 చార్జెస్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, ఒక ఆన్సర్ వస్తుందా? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఏంట్రా? ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PE1 అనుకున్నారు అనుకోండి. టేకింగ్ 0 పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ వాట్? దీన్ని మీరు PE2 అనుకుంటే PE2 0 కదా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు PE1 మైనస్ PE2 సేమ్ అదే వస్తుంది. అసలు 0 మైనస్ చేస్తే సేమ్ ఇదే అనుకుంటే అదే ఆన్సర్. ఓకే, ఇక అవసరం లేదు, అది అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 3 చార్జెస్. ఓకే, P is equal to 1/4 value what? 9. 9 into 10 to the power of 9. Q1 Q2 రా. So Q1 value positive, Q2 value also positive. So 1.6 into 10 to the power of minus 19 whole square divided by R12 1.5 angstrom. 1.5 minus 10 plus Q2 and Q3 నెగిటివ్ కాబట్టి సో మనకి ప్లస్ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది కదా. ఇది 1.6 into 10 power minus 19 minus 1.6 into 10 power minus 19 divided by 2 3 1 angstrom. 1 angstrom is equal to what? 10 power minus plus Q3 and Q1 అది నెగిటివ్ రా. సో minus 1.6 into 10 power minus 19 into 1.6 into 10 power minus 19 divided by minus 1 angstrom. ఓకే, సో మీరు దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేస్తే ఓవరాల్గా క్యాలిక్యులేటర్ సింప్లిఫై చేయండి అని ఈజీగా ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసేసి సో ఎంత వస్తుందంటే -30.58 into 10 to the power of
మైనస్ 19 జౌల్స్ వస్తుందిరా. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. దీంట్లోంచి 0 మైనస్ చేసినా ఇదే ఆన్సర్. సో అవసరం లేదు చేయొద్దు, మీరు డైరెక్ట్గా పెట్టేసి చాలు. దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ మెథడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ minus 30.58 10 to the power minus 19 joules. Okay, just formula ante. Next one, next 16th problem ana. 16th problem number 16. 16 problem. Two charge conducting spheres of area A and B, okay, connected by wire. So radius nana, this is A and this is B. Radius B connected by a wire. Two charge conducting spheres of area A and B are connected to each other by a wire. Okay. What is the ratio of electric fields at the surface of the two What is the ratio of electric fields at the surface of two spheres? Is ratio దీని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 అనుకుందాం, దీని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2 అనుకుందారా, బట్ రేషియో అడిగాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ at the surface of two spheres? At the surface of two spheres. ఓకే, అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది E1 by E2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ at the surface of two spheres. ఓకేరా నేనా. సపోజ్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ, సో వెన్ ఎవర్ దీస్ టూ స్పియర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై వైర్, చార్జెస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వన్ స్పియర్ టు అనదర్ స్పియర్ until their potential becomes equal. Okay, so after carrying a charge from one body to another body, final charge దీని మీద ఉంది Q1 అనుకుందాం, దీని మీద ఉంది Q2 అనుకుందాం. సో Q1 is equal to what? Q is equal to CV కాబట్టి, సో దీని కెపాసిటెన్స్ నేను C1 అనుకున్నారా, దీని కెపాసిటెన్స్ C2. పొటెన్షియల్ విల్ బి సేమ్. ఎందుకురా, సో వెన్ ఎవర్ టూ స్పియర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఎ వైర్, చార్జెస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వన్ స్పియర్ టు అనదర్ స్పియర్ until their potential becomes equal. Same like flow of heat. Suppose this is a one body, this is hot body, this is cold body. So connecting by each other. By suppose wire, whatever it touches each other. So hot body, this is cold body nana. So evathra heat travels from hot body to cold body until their temperature becomes equal. Same manner, charges flows from one body to another body until their potential becomes equal. Okay, potential equal, right? Similarly Q2 is equal to what? C2 into V. C2 Q equal to CV formula తీసుకున్నాను. C1 C2 are their capacitances. Their capacitance A and B are their radius. Their radii, different radius. So dividing 1 by 2 చేస్తాను. V cancel out. So ఏమవుతుందా? Q1 by Q2 is equal to what? Q1 by Q2 is equal to C1 by C2. That is equal to C అనేది capacitance of spherical capacitor. Capacitance of spherical conductor. Sorry, capacitance of spherical. This is the conductor. Capacitance of spherical conductor is 1 by that is C is equal to 4 pi epsilon naught into R. ఇది ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసాం. గుర్తుందో లేదు. C is equal to 4 pi epsilon naught R. This is the expression for capacitance of spherical conductor. Spherical conductor and C proportional to R. This is the constant. C proportional to R. So directly proportional to C1 proportional to A by C2 proportional to what? B. So Q1 by Q2 is equal to C1 by C2 is equal to A by B వచ్చింది అన్నమాట. A by B వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ or surface density of charge. ఎట్లైనా ఓకే. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా is equal to charge per unit area. Charge per unit area. ఫస్ట్ దాని ఏరియా 4 pi r square, 4 pi a square. సో ఒకసారి చూసి ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అయినా Q1 by ఫస్ట్ దాని సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ sigma 1 is equal to Q1 by 4 pi a square. Similarly సెకండ్ ది
Q2 by 4 pi d square. అంతేగా. సో Q1 by Q2 is equal to ఏమవుతుందా, సారీ sigma 1 by sigma 2 is equal to 4 pi a square into 4 pi b square by Q2. 4 pi cancel out. So Q1 by Q2 into b square by a square. So sigma 1 by sigma 2 is equal to Q1 by Q2 is equal to what? A by b into b square by a square. A, b, 1b cancel. Ultimately b by a. This is the ratio of surface charge densities. Sigma 1 by sigma 2 is equal to what? A by b. But E is equal to sigma by epsilon naught nanu. Already మనం ఈ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం. Or E is equal to sigma by 2 epsilon naught. That is the Gauss law application, one of the application. So surface charge density is directly proportional to electric field కాబట్టి E proportional to sigma కాబట్టి నానా. So ultimately E1 by E2 is equal to sigma 1 by sigma 2 is equal to what? B by A. B by, so A. This is the ratio of electric fields. B by A. That is the answer. Simple answer. E1 by E2 is equal to B by A. B by, this is the method. Okay. So ఒకసారి చూడరా, ఇక్కడ రెండు స్పియర్స్ ఉండేనా, రెండు స్పియర్స్ కనెక్టింగ్ బై వైర్. Charges flows from one sphere to another sphere until their potential becomes equal potential. So Q1 equal to C1V, Q2 is equal to C2V. Divide చేసాం కదా, VV cancel చేసాం. Q1 by Q2 equal to C1 by C2. So C capacitance directly proportional to radius కాబట్టి రాశాను. C1 proportional to A కాబట్టి C1 by C2 equal to A by B. Surface charge density of first sphere రాశాను, charge per unit area like this. And second one కూడా రాశాను, sigma 1 by sigma 2 రాసేసాను. Q1 by Q2 into B square by A square వచ్చింది. Q1 by Q2 value what? A by B రాసేసాను. After cancellation B by A. Sigma by sigma 2 equal to B by A. But E is equal to sigma by epsilon naught కదా, or sigma by 2 epsilon naught, whatever. ఇది 2 plates అయితే one positive one negative plate. సింగిల్ ప్లేట్ అయితేనేమో E is equal to sigma by 2 epsilon naught అవుతుంది. అప్పుడు 2 epsilon naught is constant కాబట్టి E proportional to sigma. E proportional to sigma. So అంటే E is nothing but sigma. E1 by E2 equal to sigma or sigma 2 is equal to B by A. That is the final answer. What is the ratio of the electric fields on the surface of two spheres? B by A. B by A. Okay. This is the radius. Already మనకు తెలుసు, radius decrease చేసి electric field ఏమవుతుందో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square కాబట్టి radius decreases, electric field increases, inversely proportional. బట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ లో రావునా చూసారు కదా, B by A ఓన్లీ. ఇంకోటి అడిగాడు, యూజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ టైం టు ఎక్స్ప్లెయిన్ why charge density on the sharp and point ends of a conductor is higher than on its flat surfaces. Okay, surface density is more at sharp and point ends because more charges are accumulated. Already మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చార్జెస్ లో. ఈ షేప్ లో ఒక కండక్టర్ ఉంటే more charges are accumulated at the sharp and pointed ends. Sharp and pointed ends. ఎక్కడ రేడియస్ తక్కువ ఉందో అక్కడ మోర్ ఛార్జ్ అనేది అక్యుములేట్ అయింది, అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జాస్తి. ఓకే, ఏం రాస్తారు మీరు? సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ ఎట్ షార్ప్ అండ్ పాయింటెడ్ ఎండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఛార్జెస్ ఆర్ అక్యుములేట్స్. మోర్ ఛార్జెస్ ఆర్ అక్యుములేట్స్. ఓకే, ఎట్ దట్ రీజియన్, ఎట్ షార్ప్ అండ్ పాయింటెడ్ ఎండ్స్ more charges are accumulates. That's why surface charge density is more at a sharp and pointed ends. Okay, next problem Nana. That is problem number 17. So కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలని ప్రాబ్లం.
Problem number 17. So problem number 17. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolts. An electrical technician, be careful, simple, very simple but logical. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. Okay, understand. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volts. Suggest a possible arrangement that requires a minimum number of capacitors. Minimum number of capacitors. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్కి 2 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్స్ కావాలి. ఓన్లీ 2 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 1000 వోల్ట్స్. 1 కిలో వోల్ట్ మీన్స్ 1000 వోల్ట్స్ ఉండేటట్టుగా వారికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్ ఇది. లైక్ దిస్. కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. ఇది 2 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్. ఇది 1 కిలో వోల్ట్. అంటే 1 కిలో వోల్ట్ మీన్స్ 1000 వోల్ట్స్. ఈ అరేంజ్మెంట్ కావాలి వాడికి. ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్కి ఈ అరేంజ్మెంట్ కావాలి. అయితే 2 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ మార్కెట్లో లేవంట, వాడికి అవైలబిలిటీ లేవంట. 1 మైక్రోఫారడ్ ఉన్నాయి. ఆ 1 మైక్రోఫారడ్ తీసుకొని మీరు ఎన్ని రోస్ ఇస్తారు? 1 మైక్రోఫారడ్, 1 మైక్రోఫారడ్, 1 మైక్రోఫారడ్ అండ్ సో ఆన్. ఎన్ని కాలమ్స్ ఇస్తారు? ఇచ్చి మీరే అరేంజ్ చేయమంటారు. Like this, 1000 volts plus minus. మన 1 మైక్రోఫారడ్ మాత్రం అవైలబిలిటీ ఉంటే వాటిని తీసుకొని మనం కొన్ని సిరీస్లో కొన్ని ప్యారలల్లో ఇచ్చేసేసి అక్రాస్ 1000 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ దగ్గర మనకి టోటల్ ఫైనల్గా వాళ్ళకి 2 మైక్రోఫారడ్ కావాలి. అయితే ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు, ఒక్కొక్క కెపాసిటర్ దగ్గర 400 వోల్ట్స్ కన్నా కూడా జాస్తి ఉండకూడదు. ఇచ్చాడు చూడండి అన్న. సో a large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volts. ఒక్కొక్క దాని దగ్గర 400 volts కన్నా జాస్తి రాకూడదు, బిలో రావచ్చు. ఒక్కొక్క దాని దగ్గర ఎంత ఉండాలన్నా మ్యాక్సిమం అంటే 400 volts. అది బిలో, ఎగో మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సజెస్ట్ ఏ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్ దట్ రిక్వైర్స్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఇది కావాలి. మనం సజెస్ట్ చేయమంటారా? ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం సపోజ్ ఈ అరేంజ్మెంట్ చేశారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ 3 or more. సపోజ్ ఎన్నో మనకు తెలియదు. n కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ఏ రో. n కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ఏ రో. n 1 microfarad capacitors connected in series in a row. M such rows are connected in parallel across 1000 volts battery. 1000 volts battery ఇచ్చాం. ఇప్పుడు నేను ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్, దీనికి ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్ రా. ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంది. అంటే ఈ మొత్తం ఈ రో మొత్తానికి ఎంత ఉంటుందనా? 1000 ఉంది. ఈ రో మొత్తానికి కూడా 1000 వోల్ట్స్ ఉంది. పీడీ అక్రాస్ ఈచ్ రో ఎంత? 1000. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ రాస్తున్నానా? పీడీ అక్రాస్ ఈచ్ రో 1000 వోల్ట్స్ ఉంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ రో వచ్చేసి 1000 ఉంది. ఒక రోలో ఎన్ని కెపాసిటర్ ఉండే మీరు బాగా చూడాలన్నా? ఎన్ని ఉండేరా? n ఉండే. n కెపాసిటర్స్. సో n కెపాసిటర్స్ ఇన్ ఏ రో, m such rows are connected in parallel. n capacitors
n capacitors in a row. In a row, m such rows are connected in parallel. నేను అరేంజ్మెంట్ చేశానా n కెపాసిటర్స్ ని ఈచ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ 1 మైక్రోఫారడే. ఎందుకంటే 2 కావాలి మనకి, మన దగ్గర 2 లేవు, 1 మాత్రం నంబర్ ఆఫ్ ఉంది. అవి తీసుకొని అరేంజ్ చేశాను. అరేంజ్ చేసి అల్టిమేట్ అరేంజ్ చేసి వాడికి 2 మైక్రోఫారడే ఇవ్వాలి మనం. సో ఒకసారి చూస్తే మీరు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ రో ఎంత, ఒక రోకి వచ్చి 1000 ఉంటుంది. అయితే ఒకటి కండిషన్ ఇచ్చాడు, ఒక కెపాసిటర్ 400 కన్నా జాస్తి ఉండకూడదు వోల్టేజ్. ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. PD across each row 1000 volts. N capacitors in a row, m such rows are connected in parallel. Okay na? Okay. Potential difference across each capacitor, how much? PD across each capacitor. PD across each capacitor. And before that ఇదే కాంబినేషన్ రా, సిరీస్ కాంబినేషన్. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ లో నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందిరా? దిస్ ఇస్ నెట్ కెపాసిటెన్స్. నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో. Net capacitance in series. Net capacitance in series 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus and so on n. So n by C ra. ఇది ఒక రోది నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటే ఓన్లీ వన్ రోకి వచ్చి నెట్ కెపాసిటెన్స్. సో సిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? C by n అని అంతే కదా. C వాల్యూ ఎంత? 1 మైక్రో బై n. 1 by n. C వాల్యూ ఎంత? C వాల్యూ 1. సో 1 by ఇది నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో అన్నది. ఇన్ ఏ రో నెట్ కెపాసిటెన్స్. ఓకే. PD across each capacitor. PD potential difference across each capacitor. Potential difference across each capacitor ఎంత ఉండాలరా? మనకి వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం V is equal to or V dash is equal to potential difference. V is equal to that is ఎంత ఉండాలి? 400 కన్నా క్రాస్ ఉండకూడదు అన్నాడు కాబట్టి 400 కన్నా జాస్తి ఉండకూడదు కదా. PD across each capacitor. ఒక నిమిషం అన్న, ఒకసారి చూస్తే మీరు ఇది చూడరా, ఈ 1000 ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1000, ఈ రెండు ఎండ్స్ దగ్గర 1000. ఆ 1000 కదా అన్నిటికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేది ఈక్వల్గా. ఓకేనా? ఎన్ని కెపాసిటీ ఉన్నాయి? n ఉన్నాయి కాబట్టి PD అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి? టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా? n ఉన్నాయి. ఓకే, nకి 1000 కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి ఈక్వల్గా. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ రో వచ్చేసి 1000 by n. జాగ్రత్త చూడాలి. ఈ ఎండ్స్ ఈ ఎండ్కి మధ్యలో టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉందిరా? 1000 ఉంది. ఈ 1000 n కెపాసిటీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి, అవునా? సో 1000 by n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అయితే కండిషన్ ఇచ్చాడు, ఒక దాని దగ్గర 400 కన్నా జాస్తి ఉండకూడదు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? PD అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ 1000 by n, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, that is potential difference across each capacitor is what? Okay, dividing the okay. So n అనేది ఏంటన్నా? number of capacitors. 1000 divided by 400
n is equal to cross multiplication రా cancel. So 2 2s are 2 5s are 5 by 8 is what 2.5 వచ్చిందిరా. జాగ్రత్తగా చూడాలి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం చూడండి. నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్, దట్ ఈస్ వన్ రోకి నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్తే 1/c is equal to 1/c plus 1/c plus and so on n, that is n/c. cs is equal to what c by n. ఇది నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్ ఫర్ రోకి. pd అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ ఎంత? pd అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ వచ్చి నా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఏ రో ఎంత? 1000. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఈ ఎండ్కి మధ్య ఉంది 1000. ఆ 1000 వోల్ట్సే సిరీస్ కాంబినేషన్ ఏది పొటెన్షియల్ ఏది యాక్సెప్ట్ అయింది. టోటల్ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిడ్యువల్ పొటెన్షియల్. టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉందన్న ఈ ఎండ్కి 1000 ఉంది. ఆ 1000 ఎన్ని కెపాసిటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కాబట్టి సో 1000/n వేసేసారు. అప్పుడు ఒక్కొక్క దాని దగ్గర ఉన్న కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క దాని దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ వచ్చింది, వోల్టేజ్ వస్తుంది. సో పీడీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటీ బి డాష్ ఈక్వల్ టు ఎంత? యాక్చువల్గా ఎంత? 1000/n. n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటీస్ 1000 వోల్ట్స్ n కెపాసిటీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఉండాలంటే అది 400 కన్నా జాస్తి ఉండకూడదు అన్నాడు వాడే, అందుకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 రాశారు. ఈక్వల్ చేసాం. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1000/400 దట్ ఈస్ 2.5. నంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటీస్ ఇన్ ఏ రో ఎన్ని ఉండాలి? 2.5 ఉండాలి. 2.5 కెపాసిటీ అంటే 2 కెపాసిటీస్ ఆఫ్ కెపాసిటీ అట్లా పెడతామా? పాసిబుల్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ హోల్ నెంబర్. సో n ఈక్వల్ టు 2.5 రౌండింగ్ అవ్వు, ఏదో 3n ఉండాలి లేదా 2n ఉండాలి. ఓకే, దీన్ని పెంచుదాం మనం. 3 కానీ 2 కానీ 3 చేశాను నేను, అంటే ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఒకసారి చూడండి రా, ఎందుకు ఇంక్రీజ్ ఎందుకు చేశాను, ఎందుకు డిక్రీజ్ చేయలేదు? సో n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే n ఇంక్రీజెస్ ఇదేమవుతుందిరా? 400 వోల్ట్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కండిషన్ ఏంది? 400 కన్నా జాస్తి ఉండకూడదు, బిలో ఉండొచ్చుగా వోల్టేజ్. సో ఉండొచ్చు కాబట్టి n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తే 400 ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది రెండింటికి, డిక్రీజ్ ఉండొచ్చు. బిలో 400 ఉండొచ్చు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ బిలో 400 ఈజ్ పాసిబుల్. అబోవ్ 400, నాట్ మోర్ దాన్ 400 అన్నాడు వాడు. గ్రేటర్ దాన్ 400 ఉండకూడదు. సో నేను ఇక్కడ n ఈక్వల్ 2 తీసుకున్నాను అనుకో, యాక్చువల్ 2.5 వచ్చింది. డిక్రీజ్ చేస్తే ఇది ఇంకా పెరిగింది, 400 కన్నా జాస్తి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ గ్రేటర్ దాన్ 400. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. అందువల్ల ఏం చేశాను? ఇంక్రీజ్ చేశాను. n వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తే 2.5 కాస్త 3 తీసుకుంటే డిక్రీజ్ అయ్యింది. ఇట్స్ కరెక్ట్. 400 కన్నా బిలో ఉండొచ్చు అన్నాడు వాడే కండిషన్. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటీస్ ఎన్ని? ఈచ్ రోకి 3 ఉన్నాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటీస్ ఎన్ని ఉండి? ఈచ్ రోకి 3 ఉన్నాయి. నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో కనుక్కుందాం. ఆల్రెడీ వేసాక మనం నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ఏ రోకి వచ్చేటప్పుడు 1/n వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. 1/3 మైక్రో ఫారడ్ రా. ఓకేనా? సో అర్థం చేస్తున్నానండి. నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో, నెట్ కెపాసిటెన్స్ లాజిక్ అంతేనా? నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో, CS is equal to what? 1/3 వచ్చిందిరా మైక్రో ఫారడ్. ఎందుకంటే నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం. C/n వాల్యూ వాట్? 3. ఓకే, ఇది నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఏ రో. ఓకే, ఇట్లాంటి రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా? m కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అట్లాంటి m ఉండేనా? టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్, టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్, టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ అయినా ఒక్కొక్క దాని ఇది ఒకటి సింగిల్ అనుకుందాం. ఈ సింగిల్ వాల్యూ ఎంత? ఇది CS 1/3 రా. CS వాల్యూ ఎంతది? 1/3. ఇట్లాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది కూడా సిఎస్ఏ కదా, ఇది కూడా సిఎస్, ఇది CS1 CS2 అన్నీ కూడా ఈక్వల్. ఓకే, అట్లాంటి m ఉన్నాయి కాబట్టి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్. సో CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు CS ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ m ఉంది. సో CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? CS ఇంటూ m. అంతే కదా, CS ఇంటూ m.
So what is the value of CS? 1/3 into m into m. That is equal to what? Right. Total capacitance of circuit what ఎంత కావాలన్నాడు? 2 మైక్రోఫారడ్ కావాలన్నాడు. సో 2 కి ఈక్వల్ చేస్తాను. 2 మైక్రోఫారడ్. ఓకేనా? ఇది 1 మైక్రోఫారడ్. 1 మైక్రోఫారడ్ into m is equal to 2 మైక్రోఫారడ్. అర్థమైందా? డౌట్ ఎంత ఉందా? టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇదో కెపాసిటర్, ఇదో కెపాసిటర్, ఇదో కెపాసిటర్ సో ఆన్ m ఉండే అట్లాంటి కెపాసిటర్స్. సో Cp is equal to CS plus CS plus CS plus and so on m. So m into CS. CS value 1 microfarad divided by 3 into m. That is equal దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇస్ వాట్? మొత్తం ఎంత కావాలి? 2 కావాలి. సో 2 మైక్రోఫారడ్. 2 మైక్రోఫారడ్ క్యాన్సిల్. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ m is equal to what? 6. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. In each row 3 1 microfarad capacitors are connected and 6 that rows are connected in parallel. Then we will get the total answer 2 microfarad. 2 microfarad. Okay na? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు వాడికి how many 1 microfarads are capacitor? How many 1 microfarad capacitors are required to get a 2 microfarad capacitor? So total capacitors required. Total capacitors is equal to n into m. ఒక రోలో n కెపాసిటర్స్ ఉంది. అట్లాంటి రోస్ m ఉంది. n వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో మనకి 3 into m equal to 6. That is 18 రా. 18 capacitors total కావాలి. 18 capacitors are required. Total 18 capacitors are required. So 3 capacitors are connected in series in a row. 6 that rows are connected in parallel. Then we will get a 2 microfarad capacitor. Okay, that is the final answer. So total capacitors are required. Is equal to n into m. That is n equal to 3 into 6. That is equal to 18. 18 కావాలి. ఓకే నానా? సో సింప్లీ ఇది లాజిక్ నానా. ఓకే, లాజిక్ ప్రాబ్లం జస్ట్ ఈ ఫార్మేట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇట్లా నేనేం రాసాను అట్లా రాసాను. సో టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ Cp is equal to CS into m. సో CS వాల్యూ 1/3 into m. That is equal to 2. 2 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. మొత్తం కలిపి వాడికి కావాల్సి 2. అందుకే 2 కి ఈక్వల్ చేశాను. మైక్రో క్యాన్సిల్ అయింది. m ఈక్వల్ టు వాట్? 6. ఎన్ని రోస్ ఉండాలి? 6 రోస్ ఉండాలి. ఈచ్ రోలో ఎన్ని కెపాసిటీ ఉండాలి? 3 ఉండాలి. అప్పుడు మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 2నే వస్తుంది. కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. రై. ఓకేనా? కావాలంటే నేను చెక్ చేస్తాను. చూడండి ఒకసారి. 1 2 3 ఇది 1 మైక్రోఫారడ్ రా. 1 మైక్రోఫారడ్, ఇది 1 మైక్రోఫారడ్. సో ఇట్లాంటి ఎన్ని ఉండాలి? మొత్తం 6 ఉండాలి. టోటల్ 6. ఇది 3. అట్లాగే 1 2 3 ఓకేనా? ఈ మొత్తానికి కలిపి 1000 volts ఇచ్చాడు. 1000 volts బ్యాటరీ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇదే కాంబినేషన్, ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్. దిస్ ఇస్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్ మనకి దీని ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత? 1/CS is equal to 1/C plus 1/C plus 1/C అన్ని ఈక్వల్ కదా, అందుకే రాశాను. సో దట్ ఈస్ 1 plus 1 plus 1 దట్ ఈస్ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుందిరా. CS is equal ఎంత అవుతుందిరా? 1/3 అవుతుంది. CS వాల్యూ వచ్చేసి 1/3 అవుతుంది. దీని మొత్తం నెట్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చి 1/3 రా. ఇది కూడా అప్పుడు ఎంత? ఇది 1/3, ఇది కూడా 1/3, ఇది 1/3, ఇది 1/3, ఇది 1/3. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఏ కాంబినేషన్? ఈ మొత్తం ఒకటి అయిపోయింది. ఒక కెపాసిటీ అయిపోయింది. ఇది ఒక కెపాసిటీ, ఇది ఒక కెపాసిటీ, ఇది ఒక కెపాసిటీ. టోటల్ మొత్తం 6 కెపాసిటీస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందా? Cp is equal to ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఫార్ములా అయింది. C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus
C5 plus C6. ఓకేనా Cp is equal to ఇది మొత్తం C1 కదా C1 వాల్యూ ఎంత 1/3 రా 1/3 అట్లాంటి 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3 అట్లాంటి 6 అంటే 6 into 1/3 3 ones are 3 twos are so Cp is equal to 2 microfarad. Cp is equal to what 2 microfarad డైరెక్ట్ వచ్చేసింది అది మొత్తం ఎన్ని కావాలరా 18 total 18 1 microfarad capacitors are required. In that 3 capacitors are connected in series in a row, 6 that rows are connected in parallel. Then we will get 2 microfarad capacitance. Okay na? That is the last one. Okay, thank you.